Today we discuss on a topic number 16. Now we see the examples. Find the unit digit in the expression given below. Find the unit digit in the expression given below. 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus dot 20 factorial. Here we find the unit digit. Now here we write 1 factorial means 1. Unit digit is 1. Unit digit is 1. 2 factorial means 1 into 2. Unit digit is 2. 3 factorial means 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3. Unit digit is 6. 4 factorial means 1 into 2 into 3 into 4. Now your unit digit is 2 3s are 6, 4s are 24. Unit digit is 4. Now here 5 factorial. Here 5 factorial. Write 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 520, 120. Here unit digit is 0. After 5 factorial, each factorial multiplication is unit digit is 0. 6 factorial unit digit is 0. 7 factorial unit digit is 0. 8 factorial unit digit is 0. Then here we write the unit digit of this expression: 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial plus 5 factorial dot 20 factorial. Now here the 1 factorial unit digit is 1, 2 factorial unit digit is 2, 3 factorial unit digit is 6, 4 factorial unit digit is 4. From 5 factorial unit digit becomes 0. From 5 factorial unit digit becomes 0. Then there are all unit digits are 0. We take get addition. Now here your addition is 30. Now your unit digit is 3. Now here expression, this expression of this expression, your unit digit is 3. Your unit digit is 3. Your unit digit is 3. Now next, find the unit digit in the 257 raised to 45 into 248 raised to 30, 73. We find the unit digit of this expression. We write firstly, we find the unit digit of 257 raised to 45. Here we write 7 raised to 1 is here last digit or unit digit, last digit or unit digit. 7 raised to 1 is 1. Then 7 square, last digit is 9. Then 7 cube, last digit is 3. Here we 7 unit digit. 7 raised to 1 unit digit is 7. Then we multiply this 7 by 7. 7 7 49. या 7 ला 7 ने गुण जावा. 7 7 49. 9 7 63. 7 3 21. Then 7 raised to 4 is 1. Now here we divide 45 by 4. After this 4, या 4 नंतर पुन्हा हे अंकच रिपीट होतात. म्हणजे 7 चा 5वा घातांक युनिट डिजिट काय येईल 1. 7 चा 6वा घातांक युनिट डिजिट काय येणार 9. 7 चा 7वा घातांक युनिट डिजिट काय येईल 3. 7 चा 8वा घातांक युनिट डिजिट काय 1. मग 4 नंतर पुन्हा ते युनिट डिजिट रिपीट होतात. मग काय करायचं, ह्या 45 ला कितीने भागायचं, तर 4 ने भागायचं. का तर 4 नंतर रिपिटेशन होते आणि रिमाइंडर काय आहे तो बघायचा. युअर रिमाइंडर इज 1. तुमची बाकी किती आली, 1 आली. जर बाकी 1 असेल तर, ज्यावेळी बाकी 1 असेल तर, रिमाइंडर 1 असेल तर
एक असेल तर युनिट डिजिट आला 7, ज्यावेळी रिमाइंडर 2 असेल तर युनिट डिजिट आला 9, ज्यावेळी रिमाइंडर 3 असेल तर युनिट डिजिट आला 3, आणि ज्यावेळी पूर्ण भाग जात असेल, ठीक आहे, रिमाइंडर इज 0 और पूर्ण भाग जात असेल तर तुमचं युनिट डिजिट काय येणार 1. मग या एक्सप्रेशनचा युनिट डिजिट काय आला, तुमचा रिमाइंडर काय आला रे 1 आला. मग या एक्सप्रेशनचा युनिट डिजिट रिमाइंडर 1 असेल त्यावेळी तुमचं युनिट डिजिट काय येणार 7. मग या एक्सप्रेशनचा युनिट डिजिट 257 रेस टू 45 युनिट डिजिट काय आला 7. ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट एक्सप्रेशनचं युनिट डिजिट काढूया. $73. मग लास्ट डिजिट तुमचा 8 आहे. $73 ला 4 न पाहूया, 4 न पाहूया. इथे रिमाइंडर आला तुमचा, रिमाइंडर म्हणजे बाकी, तुमची बाकी किती आली, तुमचा रिमाइंडर किती आला 1. रिमाइंडर 1 असेल तर तुमचा लास्टचा डिजिट काय आला 8. तुमची बाकी इथे किती आली 1 आली. मग या एक्सप्रेशनचा लास्टचा डिजिट काय आला 8. मग 248 रेस टू 73 लास्टचा डिजिट काय आला 8 आला. मग आपण मल्टिप्लिकेशन केलं त्या दोघांचं, तर त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशनचा लास्टचा डिजिट येईल. नाव हियर वी राईट the unit digit of this expression is 7 and unit digit of this expression is 8. Then 7 8 are 56. Now here last digit of this expression is 6. Your last digit of that expression is 6. Now next. What is the unit digit of the unit digit of 216 raised to 216? Now here firstly we write 216 raised to 216. Here last digit is 6. Last digit is 6. but last digit 6 असेल तर लक्षात ठेवा 6 चा पहिला दुसरा लास्ट डिजिट इथं लिहायचं. लास्ट डिजिट 6 raised to 1 is 6. 6 ला 6 न गुणा 6 6 36 6 6 36 6 6 36. इथं तुमचा रिमाइंडर कोणताही आला तर लास्ट डिजिट काय असणार आहे 6. तुमचा आन्सर काय असणार आहे तर 6. मग लक्षात ठेवायचं 0 1 5 6 हे 4 डिजिट असतील लास्टचे डिजिट, आणि यांचा कोणताही घात घेतला तर ते त्याचा आन्सर 0 असेल तर 0च येणार. 1 असेल लास्टचा डिजिट तर लास्टचा डिजिट 1च येणार. 5 असेल तर 5च येणार. 6 असेल तर 6. तसं इथं 6 आहे. मग या एक्सप्रेशनचा लास्टचा डिजिट काय असणार आहे 6 असणार आहे. What is the unit digit of 263 raised to 149, 263 raised to 150, and 263 raised to 151? Here we find the unit digit of this addition. Now here we write 263. We find the last digit of the expression. Now here last digit is 3. 3 raised to 1, 2, 3, 4. Here 3. 3 3s are 9. 9 3s are 27. लक्षात ठेवा 3 चा पहिला घात 3 असेल. 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, लास्टचा डिजिट 7 येणार. 7 त्रिक 21, लास्टचा डिजिट 1 आला. मग या एक्सप्रेशनला फक्त आपण 4 न भागूया.
your remainder is 1. Then expression last digit of this expression is 3. Here 263 raised to 150. Here remainder is 2. Here remainder is 1. Here remainder is 2. Remainder is 2. That is last digit is 9. Last digit is 9. And 1, 2 raised to 1, 2, 6, 3 raised to 1, 5, 1. Here remainder is 3. Then your last digit is 7. Your last digit is 7. Last digit is 3. Now we will take addition of this digit. 3 plus 9 plus 7, that is 90. Then your last digit of this addition is 9, or unit digit of this addition is 9. Now next, what will be the remainder when 31 into 32 into 33 is divisible by 5. Here we will find the last unit digit of this multiplication. Unit digit of this multiplication. 31 into 32 into 33. Your unit digit is 6. Your unit digit is 6. Now here when we divided by this number, then your remainder is, if here 1, then remainder is 5 3 is 15, 1. If here 2, 5 5 is 25, remainder is 1. If here 3, remainder is 1. Here there is no matter. Here 10 place or 10 place device is which? लक्षात ठेवा, इथं ह्या युनिट म्हणजे एकक स्थानाच्या अंकाच्या आधी कुठलाही डिजिट आला आणि त्याला 5 न भागलं तर ह्या जो रिमाइंडर येतो तो कंपल्सरी एकच येतो. इथे 6 असेल, 6 divided by 1, then your remainder is 1. Now here when we divide 31 into 32 into 33 divisible 5, your remainder is 1. Your remainder is 1. Now next, here 9987693 into 6432 into 7697 divisible by 10. Then what is the remainder? Here we find the here unit digit of multiplication. Unit digit of multiplication. Then here we write 3 into 2 into 7. Unit digit is 2. When we divided by this multiplication, your number is your last number, that is unit digit. या गुणाकाराचा एकक स्थानचा अंक काय येणार? 2 आहे. किंवा युनिट डिजिट किती आला आपला? 2 आला. ज्यावेळी आपण 12 ला 10 ने भागतो त्यावेळी तुमचा रिमाइंडर काय राहतो रे? 2 राहतो. 22 ला 10 ने भागले रिमाइंडर काय आला? 2 आला. 32 ला 10 ने भागले रिमाइंडर काय आला? 2 आला. मग तुमचा इथला डिजिट काय आहे तो मॅटर करत नाही. जो लास्टचा डिजिट आहे, ज्यावेळी एखाद्या संख्येला 10 ने भागले असते, जे लास्टचा डिजिट आहे तोच तुमचा रिमाइंडर येतो. मग तुमचा रिमाइंडर काय आला? युअर रिमाइंडर इज 2. देन your remainder is 2. Now next, the number 1 3 5 7 9 11 13 into 101 are multiple together. The number of 0 at the right end of the product is. Number of 0 at the right end of the product is. लक्षात ठेवा, या गुणाकारात हे तुमच्या
उजव्या बाजूस एकूण किती शून्य येतील असं विचारलेलं आहे. तर लक्षात ठेवा, ज्यावेळी एखाद्या गुणाकारात शून्याची संख्या कशावर ठरती, तर 2 आणि 5च्या घातांकावर ठरली जाते. 2 किंवा 5च्या घातांकावर ठरली जाते. त्यामुळे या 2 आणि 5 मध्ये जो लहान घातांक असेल तेवढे शून्य तुमच्या गुणाकाराच्या उजव्या साईडला येतात. मग लक्षात ठेवा, इथं 2 च्या पटीतली संख्या किंवा 2 येते का नाही, 5 येईल का नाही, कारण ह्या तुमच्या ऑड नंबर आहेत, ऑड नंबर. ठीक आहे, इथं लक्षात ठेवा 5 इथं 5 आहे किंवा इथं 15 आहे, पण ह्या ज्या नंबर मध्ये 2 आहे का, 10 शून्य कधी तयार होतो, ज्यावेळी 2 न 5 ला मल्टिपल करतो त्यावेळी शून्य तयार होतो. म्हणजे तुमच्या ह्या एक्सप्रेशन मध्ये दोन कमीत कमी 1 2 असतात तर तुमचा 1 शून्य आला असता. ह्या नंबर्स मध्ये तुमचा 2 हा आकडा नाहीये, त्यामुळं तुमच्या या मल्टिप्लिकेशन मध्ये शून्य येणार नाही. देर इज नो झिरो. What will be the number of zero in 1 into 2 into 3 into 4 into 161, 162, 163? मला विचारले या एक्सप्रेशनच्या एकक स्थानी किती शून्य येतील. आपण इथं 2 ची डिग्री आणि 5 ची डिग्री काढू. लक्षात ठेवा, मग 2 आणि 5 मध्ये लक्षात ठेवा कमी डिग्री कोणाची असती, तर कमी 5चा कमी घातांक येईल, 2चा जास्त घातांक येईल. त्यामुळे 5च्या घातांकावर शून्याची संख्या ठरेल. बघा लिहिताना कसं लिहायचं, 163 डिवायडेड बाय 5. इथं नंबर ऑफ 5 किंवा 5 ची किती डिग्री आहे ते बघायचे. 32 पॉइंट समथिंग. मग हे जे पूर्णांक आहे तेच अंक घ्यायचे. 32 डिवायडेड बाय 5, 6 डिवायडेड बाय 5. मग ह्यांची ऍडिशन घेतली की नंबर ऑफ 5 येतील तुमच्या. टोटल नंबर ऑफ 5 किती आले, 39 आले. मग ह्या एक्सप्रेशन मध्ये 5 किती वेळा आहे, तर 39 वेळा आहे. एक्सप्रेशन मध्ये 5 किती वेळा आहे, तर 39 वेळा आहे. मग तुमच्या या एक्सप्रेशन मध्ये नंबर ऑफ झिरो किती येणार, 39. नंबर ऑफ झिरो किती येणार, 39. नेक्स्ट, what will be the number of zero in 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 265? लक्षात घ्या इथं 5 into 10 into 15 into 20 into 25 dot 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 265. या एक्सप्रेशन मध्ये नंबर ऑफ झिरो किती येतील, तर लक्षात ठेवा हे 5 असं लिहिणार, 5 10 कसं लिहिणार, 5 into 2. परत 15 कसं लिहिणार, 5 into 3. 20 कसं लिहिणार, 5 into 4. इथे 5 ची संख्या 2 पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे आपण हे एक्सप्रेशन करताना हे कसे लिहिणार, 5 into 53. देअर टोटल ऑफ 5 आर 53. लिहिताना कसं लिहायचं, 5 raised to 53 in bracket 1 into 2 into 3 into 4 dot 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 into 53. लक्षात घ्या इथे नंबर ऑफ 5 जास्त आहेत आणि नंबर ऑफ 2 कमी आहे. मग तुमच्या शून्याची संख्या कशावर अवलंबून असेल, तर 2च्या घातांकावर अवलंबून असेल. मग लक्षात घ्या इथं 2चा कितवा घात आहे तो काढायचा. मग कसं काढणार, तर 53 लास्टचा डिजिट काय तुमचा 53 डिवायडेड बाय 2 करायचं.
total number of degree of 2 is 26 plus 13 plus 6 plus 3 plus 1. इथं 2 तुमचा किती आहे 49 वेळा आहे 2⁴49. या एक्सप्रेशन मध्ये 2 किती वेळा येणार आहे तर 49 वेळा. मग तुमचे नंबर ऑफ झिरो किती असणार 49. या एक्सप्रेशन मध्ये 2 किती वेळा येणार आहे 5 ची संख्या जास्त आहे एक्सप्रेशन मध्ये आणि 2 ची कमी आहे. त्यामुळे आपण 2 ची डिग्री काढली तर 2 चा कितवा घातांक आला 49 वेळा. मग तुमचे नंबर ऑफ झिरो किती असणार आहे तर 49 असणार 49. नेक्स्ट what will be the number of 0 into 4 into 6 into 8 into 100. Now here we write same 2 into 4 into 6 into 10 into dot 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 into 100. Here 2 get common, remain is 50. Now here 2 किती वेळा आहे तर 50 वेळा. हे लिहिताना लक्षात घ्या मग हे किती वेळा 2 50 वेळा आहे. मग 2⁵50 कॉमन निघेल. कॉमन मीन्स रिमेन. मग लक्षात ठेवा इथं 2 चा घातांक जास्त आहे आणि 5 चा कमी आहे. तुमचे नंबर ऑफ झिरो कशावर अवलंबून असणार तर यात 5 किती आहेत त्याच्यावर नंबर ऑफ झिरो अवलंबून असणार. यातील 5 ची संख्या काढूया आपण. एकूण 5 किती आहेत तर लाचा डिजिट काय आहे 50 आहे. 50 डिवायडेड बाय 5. We get addition. Number of 5 are 12. Number of 5 are 12. तुमचे नंबर ऑफ 5 किती आहेत तर 12 आहेत. मग या एक्सप्रेशन मध्ये नंबर ऑफ 5 किती आहेत तर 12 आहेत. या एक्सप्रेशन मध्ये एकूण किती झिरो आहेत तर तुमचे 12 झिरो आहेत. या एक्सप्रेशन मध्ये एकूण झिरो किती आहेत तर 12 शून्य आहेत.